Hello students, good morning. In the last class we have completed the group 15 elements. So today we'll discuss about the group 16 elements. So now what are group 16 elements? The group 16 elements contains the elements starting from oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So among them oxygen and sulfur are non-metal, selenium, tellurium is a metalloid and polonium is a metal. So polonium is also a radioactive elements, and these group 16 elements are also called chalcogens. Group 16 element chalcogen বুলি কোৱা হয়, group 17 element যেনেকৈ halogen বুলি কোৱা হয়, similarly group 16 element chalcogen বুলি কোৱা হয়. So these group 16 elements are occur in nature. So we know oxygen is available in our nature in atmosphere, 21% is there, and it is also obtained in the combined state also, such as minerals or in the oxides such as sulfuric acid to amar oxygen ase. So similarly sulfur পোৱা যায়, sulfur as a mineral বিলাকত পোৱা যায়, for example say in pyrites, galena, zinc, gypsum, epsom salt and minerals বিলাকতো আমাৰ এই group 16 elements বা sulfur পোৱা যায়. Similarly polonium are radioactive elements, very rare hoy, and group 16 elements has the general electronic configuration is ns2np4. ns2np4 it is the common electronic configuration for group 16 elements. So we'll discuss about the general properties of group 16 elements and atomic radii and ionic radii. Atomic and ionic radii in any element in any groups, down the groups from top to bottom increases because due to the increase of the number of shell. মানে group 16 elements or বা যিকোনো গ্ৰুপৰ লোৱা ওপৰৰ পৰা তললৈ periodic tableত গ্ৰুপ বিলাকৰ এটম বিলাকৰ এটমিক ৰেডিয়াই আৰু আয়নিক ৰেডিয়াই বাঢ়ি যায়. যেনে ইয়াতে আমাৰ যেনে অক্সিজেন, সালফাৰ, টেলুৰিয়াম, polonium, selenium তলফালে গলে অক্সিজেনৰ পৰা তলৰ ফালে গলে যেনে অক্সিজেন আৰু সালফাৰ অক্সিজেনৰ এটমিক ৰেডিয়াই সালফাৰতকৈ কম, কাৰণ সালফাৰৰ এটমিক নাম্বাৰ বেছি, মানে নাম্বাৰ অফ শেল বাঢ়ি যায়. দ্যাট মিন্স from top to bottom atomic radii as well as the ionic radii increases. Next is ionization enthalpy, মানে ionization energy. So we know আগতো group 15 elements ডিসকাস কৰিছো যে যিকোনো periodic table from top to bottom ionization enthalpy decreases. This is because why? Because down the group number of shell increases. Number of shell বলে সাইজ বাড়ি গলে কি হয়, ionization energy কম হয়. So আৰু এটা কথা যে গ্ৰুপ 15 এলিমেন্টস আমি periodic table from left to right ionization energy increase হয়, কিন্তু কিছুমান এক্সেপশনাল কেস আছে, যেনে ইয়াতে গ্ৰুপ 16 has lower ionization energy than গ্ৰুপ 15. তো গ্ৰুপ 16 ৰ ionization energy গ্ৰুপ 15 তকৈ বেছি হ'ব লাগিছিল, কাৰণ গ্ৰুপ 16 ৰাইট সাইডত আছে গ্ৰুপ 15 তকৈ, মানে along the period গ্ৰুপ 16 বাঢ়িব লাগিছিল, কিন্তু গ্ৰুপ 15 এলিমেন্টছৰ ionization energy গ্ৰুপ 16 element को बेसी. This is due to the stable electronic configuration or half fill electronic configuration of group 10. For example say nitrogen और oxygen, nitrogen और আছে তিনটা p orbital, তিনটা p electron, oxygen সাইডে p electron, so p और p electron ছয়টা ম্যাক্সিমাম হয়, গতিকে half fill electronic configuration nitrogen হওয়ার কারণে নাইট্রোজেনের ফার্স্ট ionization energy অক্সিজেনতকৈ বেছি. তো ইয়াতে দিছে due to the fact that group 15 elements have extra stable half fill p orbitals electronic configuration. এইকাৰণে গ্ৰুপ 15 এলিমেন্টস বিলাকৰ গ্ৰুপ 16 এলিমেন্টছতকৈ আয়নাইজেশন এনাৰ্জি বেছি. তাৰপিছত আছে ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি. সো ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি ফ্ৰম লেফট টু ৰাইট ইন এ পেৰিয়ডিক টেবল ইনক্ৰিজেস, বাট টপ টু বটম ডিক্ৰিজেস. টপ টু বটম ডিক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণ কি, সাইজ বাঢ়ি যায়. সাইজ বাঢ়ি গ'লে কি ইলেক্ট্ৰন ল'ব নিবিচাৰে. সো কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পেৰিয়ডিচিটিত পাইছোঁ যে দো ফ্ৰম টপ টু বটম ইলেক্ট্রন এফিনিটি বা ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপি বাঢ়ি যায়, কিন্তু ফ্লোরিনৰ ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপি ক্লোরিনতকৈ কম. ফ্লোরিন ওপৰত আছে, ক্লোরিন তলত আছে গ্ৰুপ 15 হেলোজেনত, কিন্তু কিয় ফ্লোরিনৰ ইলেক্ট্রন এফিনিটি বা ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপি ক্লোরিনতকৈ কম? দিস ইজ ডিউ টু দ্য ভেরি ভেরি এক্সেপশনাল স্মল সাইজ অফ দ্য ফ্লোরিন. সিমিলারলি আমার গ্রুপ 16 এলিমেন্টটো কি হয়,
যে ডাউন দ্য গ্ৰুপ ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি কমিব লাগিছে, জেনেৰেলি কমে, কিন্তু ইয়াতে কি আছে আমাৰ অক্সিজেন আৰু সালফাৰ। অক্সিজেন ইজ ভেৰি এক্সেপশ্যনেলি স্মল সাইজ, আৰু স্মল সাইজ হোৱাৰ কাৰণে কি হয় ইলেক্ট্ৰন ৰিপালশ্যন হয়, যাৰ কাৰণে অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি সালফাৰতকৈ কম। So here this is because of the compact nature of oxygen atom, very small size, electron repulsion, it has less negative electron gain enthalpy than sulfur. Generally down the group আমার electron gain enthalpy বাড়ে, কমে, কিন্তু অক্সিজেনতকৈ সালফার তলত আছে, কিন্তু সালফারের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বেশি হওয়ার কারণ কি অক্সিজেন বেশি স্মল, এই কারণে ইলেকট্রন রিপালশন হয়, এই কারণে সালফারের ইলেকট্রন গেন এনথালপি অক্সিজেনতকৈ বেশি। কিন্তু তার পিছত আকৌ সালফারের পৰা সেলেনিয়াম পোলোনিয়াম ইফালে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা ইলেকট্রন গেন এনথালপি কমি যায়। সো সিমিলারলি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, সো পেরিয়ডিক টেবলত আটাইতকৈ মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট হৈছে ফ্লোরিন, তার পিছত আহে অক্সিজেন, তার পিছত নাইট্রোজেন। তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডাউন দ্য গ্ৰুপ ডিক্রিজ হয়, কারণ ডাউন দ্য গ্ৰুপ সিমিলারলি এটমিক সাইজ বাঢ়ি যায়। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হ'বলৈ হ'লে এলিমেন্টটো স্মল সাইজ হ'ব লাগে। So that means ultimately electronegativity in group 16 elements starting from oxygen, selenium, sulfur, selenium, polonium, ইহঁতৰ electronegativity decrease হয়, মানে oxygen is the most electronegative element in group 16 elements. So similarly down the group metallic character increase হয়, metallic character increase হোৱাৰ কাৰণ কি লুজলি বাউণ্ডেড ইলেক্ট্ৰন থাকে তলৰ এলিমেণ্টবিলাকত, ইলেক্ট্ৰন ইজিলি ৰিমুভ কৰিব পাৰি, এইকাৰণে down the group metallic character increases as well as reducing character also increases. আচ্ছা, তার পিছত আছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। ফিজিক্যাল প্রপার্টিজত আছে যে দে আর রেডিওএক্টিভ এলিমেন্টস, পোলোনিয়ামটো রেডিওএক্টিভ হয় এণ্ড এক্সিবিটস এলোট্ৰপি। এলোট্ৰপি মানে বহু ৰূপকতা, যেনে অক্সিজেনত এলোট্ৰপিক ফৰ্মছ কি কি আছে, ডাইঅক্সিজেন এজ ৱেল এজ ওজন। আৰু মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্ট ইনক্ৰিজেছ ডিউ টু দ্য ইনক্ৰিজ এটমিক মাছ। তলৰ ফালে মানে অক্সিজেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যদি সেলেনিয়াম পোলোনিয়াম লওঁ ডাউন দ্য গ্ৰুপ এটমিক মাছ ইনক্ৰিজেছ, এণ্ড এটমিক মাছ ইনক্ৰিজ হ'লে কি হয় ডেন্সিটি বাঢ়ে, লগে লগে মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্টটো বাঢ়ি যায়। তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিম কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। চ' জেনেৰেলি অক্সিডেশ্যন ষ্টেট, চ' অক্সিডেশ্যন ষ্টেট কমন অক্সিডেশ্যন ষ্টেটটো হৈছে +2 +4 +6, আৰু -1 ইমান ৰেয়াৰ হয়। চ' -2 কেতিয়া যেতিয়া সিহঁতে দুটা ইলেক্ট্ৰন একচেপ্ট কৰে, তো গ্ৰুপ 16 এলিমেণ্টৰ টেণ্ডেঞ্চি আছে যে দুটা ইলেক্ট্ৰন পালে সিহঁতে নবল গেছ কনফিগাৰেশ্যন পায়, কাৰণ 286 বা 286 হৈ আছে, দুটা ইলেক্ট্ৰন পালে নবল গেছ কনফিগাৰেশ্যন পায়, গতিকে তো সিহঁতৰ জেনেৰেল অক্সিডেশ্যন ষ্টেট -2 হয়, +2 +4 +6 হয়। +4 কেতিয়া হয়, যেতিয়া P4 NH2 NP4 ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন P4 ইলেক্ট্ৰনকেইটা শ্বেয়াৰিং কৰিলে +4 হয়। +6 কেতিয়া যেতিয়া S ইলেক্ট্ৰন এজ ৱেল এজ P ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া শ্বেয়াৰিঙত ইনভলভ হৈছে তেতিয়া +6 অক্সিডেশ্যন ষ্টেট হয়। চ' জেনেৰেলি অক্সিজেনে -2 আৰু +4 অক্সিডেশ্যন ষ্টেট দেখুৱায়, কিন্তু +2 দেখুৱায়, এইটো ইন কেছ অফ এইটো এক্সেপশ্যনেল কেছ অক্সিজেন ডাইফ্লুৰাইডত দেখুৱায়। চ' অক্সিজেনৰ +4 মেক্সিমাম অক্সিডেশ্যন ষ্টেট হয়, ইয়াতকৈ বেছি নহয়, মানে +6 নহয়, কাৰণ ইয়াৰ অক্সিজেনৰ বেক এণ্ড ডি অৰবিটেল নাই, কিন্তু যদি বেলেগ সালফাৰ সেলেনিয়াম পোলোনিয়াম সিহঁতৰ ডি অৰবিটেল আছে, গতিকে সিহঁতৰ মেক্সিমাম অক্সিডেশ্যন ষ্টেট +6 লৈকে যাব পাৰে, কাৰণ এছ ইলেক্ট্ৰন আৰু পি ইলেক্ট্ৰন গোটেইকেইটা বণ্ডিঙত ইনভলভ হয়, গতিকে অক্সিজেনৰ +4 মেক্সিমাম অক্সিডেশ্যন ষ্টেট ইয়াতকৈ আৰু বেছি নাযায়। And stability of plastic oxidation state in higher elements due to the inert pair effect. Inert pair effect হোৱাৰ কাৰণে stability বাঢ়ে। inert pair effectটো কি যে যিবোৰ এলিমেণ্টছত এছ ইলেক্ট্ৰনবিলাকত আনশ্বেয়াৰিং হয়, মানে ইনাৰ্ট থাকে, মানে কেমিকেলি নট ৰিয়েক্টিভ, সেইবোৰক ইনাৰ্ট পেয়াৰ এফেক্ট বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ এলিমেণ্টছত। তো ইনাৰ্ট পেয়াৰ এফেক্ট ডাউন দ্য গ্ৰুপ ইনক্ৰিজেছ হয়। চ' এনমলাছ বিহেভিয়াৰ অফ অক্সিজেনে ৰেষ্ট অফ দ্য এলিমেণ্টছ অফ গ্ৰুপ 16 কিছুমান ব্যতিক্ৰমী বিহেভিয়াৰ দেখুৱায়। এইটো কাৰণ কি যে অক্সিজেন স্মল ইন চাইজ, হাই ইনিচিয়েল এনাৰ্জি এণ্ড হাই ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি, ইয়াৰ ডি অৰবিটেলছো নাই, এইকাৰণে কিছুমান এক্সেপশ্যনেল কেছ দেখুৱায়। তাৰপিছত আছে আমি ৰিয়েক্টিভিটি উইথ হাইড্ৰজেন, মানে গ্ৰুপ 16 এলিমেণ্টছে হাইড্ৰজেনৰ লগত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে। চ' জেনেৰেলি ৱেন দে ৰিয়েক্ট উইথ হাইড্ৰজেন ইট ফৰ্মছ হাইড্ৰেটছ অফ দ্য টাইপ H2E, ইট যাত অক্সিজেন, সেলেনিয়াম, সালফাৰ, টেলুৰিয়াম, পলিয়াম দিয়ে। চ' ইয়াতে যদি O দিওঁ ৱাটাৰ হৈ যাব, তো অক্সিজেন, ৱাটাৰ, হাইড্ৰজেন সালফাইড
হাইড্ৰজেন সেলেনিয়াম এনেকৈ মানে ইহঁতৰ হাইড্ৰেটবিলাক হয়। চ' এই হাইড্ৰেটছবিলাকৰ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি ডাউন দ্য ডিক্রিজেস হয়, মানে ওয়াটার পৰা স্টার্ট কৰি H2T লৈকে ডাউন দ্য গ্ৰুপ কি হয়, ইহঁতৰ ডিসোসিয়েশন এনথালপি কমি যায়। আৰু এই বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি কমাৰ কাৰণে কি হয়, ডাউন দ্য গ্ৰুপ এসিডিক ক্যারেক্টার বাড়ি যায়, রিডিউসিং ক্যারেক্টার বাড়ি যায়। সিমিলারলি থার্মাল স্টেবিলিটিও কমি যায়। সেইকাৰণে কৈছে যে ইনক্রিজেস ফ্রম এসিডিক ক্যারেক্টার ইনক্রিজেস ফ্রম H2O to H2T ডিউ টু দ্য ডিক্রিজ ইন বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি। মানে ওয়াটার পৰা স্টার্ট কৰি মানে অক্সাইডস অফ হাইড্রেটস অফ অক্সিজেনৰ পৰা স্টার্ট কৰি হাইড্রেটস অফ সালফার, তাৰপিছত হাইড্রেটস অফ সেলেনিয়াম, হাইড্রেটস অফ টেলুরিয়াম, হাইড্রেটস অফ পোলোনিয়াম ডাউন দ্য গ্ৰুপ, মানে সিহঁতৰ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি কমি যায়। আৰু বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি কমাৰ লগে লগে কি হয়, সিহঁতৰ এসিডিক ক্যারেক্টার বাঢ়ি যায়। এসিডিক ক্যারেক্টার কেনেকৈ বাঢ়ে, সিহঁতৰ হাইড্রোজেনটো ইজিলি রিলিজ কৰিব পাৰে। সিমিলারলি থার্মাল স্টেবিলিটি ডিক্রিজ হৈ যায়, বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি ডিক্রিজেস। তাৰপিছত রিডিউসিং প্রপার্টি ইনক্রিজ হয়, কাৰণ রিডিউসিং ক্যারেক্টারের সেম কথা যে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি কমিলে কি হয়, রিডিউসিং ক্যারেক্টার বাড়ে আৰু এসিডিক ক্যারেক্টার বাড়ে। তাৰপিছত রিয়েক্টিভিটি উইথ অক্সিজেন। সো অক্সিজেনৰ লগত রিয়েক্ট কৰি গ্ৰুপ 16 11 দুই ধৰণৰ অক্সাইড প্ৰডিউস কৰে, এণ্ড দিজ আৰ সালফার জেনারেলি সালফার ডাইঅক্সাইড ইজ এন এক্সাম্পল, ডাইঅক্সাইড এণ্ড ট্রাইঅক্সাইড। তো এই জায়গাত আমি সালফার সেলেনিয়াম টেলিয়াম প্রোগ্রাম দিম। সো ওজন এণ্ড সালফার ডাইঅক্সাইড এণ্ড সালফার ট্রাইঅক্সাইড আর গ্যাসেস হোয়াইল সেলেনিয়াম ডাইঅক্সাইড ইজ সলিড। তো কিছুমান ওজন সালফার ডাইঅক্সাইড আৰু সালফার ট্রাইঅক্সাইড গ্যাস হয়, বাকিখিনি সেলেনিয়াম ডাইঅক্সাইড ইজ সলিড হয়। সো রিডিউসিং প্রপার্টি অফ ডাইঅক্সাইড ডিক্রিজেস ফ্রম সালফার ডাইঅক্সাইড টু টেলুরিয়াম অক্সাইড। সো ইয়াতে উল্টা অক্সাইডস অফ গ্রুপ 16 এলিমেন্টর মানে reducing character down the group decrease হয়. So besides dioxide type sulfur, selenium and tellurium, also trioxide type oxides, these are both types of oxides acidic in nature, and generally these dioxides বা sulfur dioxide বা sulfur trioxide they are acidic in nature হয়. So reactivity towards the halogens, halogener লগত কেনেকৈ রিয়েক্ট কৰে, so group 16 elements generally halogener লগত রিয়েক্ট করে হ্যালাইড প্রডিউস করে, and these are hexahalide, tetrahaloid and dihaloid. এই জায়গাত আমি আমার গ্রুপ 16 এলিমেন্টসটো ধৰি ল'ম আৰু X2 হৈছে হেলোজেন। সো স্টেবিলিটি ডিক্রিজেস ইন দ্য অর্ডার, মানে ফ্লোরিনৰ লগত সিহঁতৰ স্টেবিলিটিটো, ফ্লোরিনৰ লগত যেটো হ্যালাইড ফর্ম কৰিব গ্ৰুপ 16 এলিমেন্ট এইটো স্টেবল বেছি হয়, আৰু এনেকৈ মানে অৰ্ডাৰটো ডিক্রিজ হয়, মানে ফ্লোরিনৰ লগত বেছি স্টেবল, আয়োডিনৰ লগত আটাইতকৈ লেছ স্টেবল। সো জেনারেলি হেক্সাহ্যালাইডস ফর্ম করে, এটা হেক্সাহ্যালাইডসৰ এক্সাম্পল আছে সালফার হেক্সাফ্লোরাইড। সো এই সালফার হেক্সাফ্লোরাইডত সিহঁতৰ হাইব্রিডেশন হৈছে sp3d2, আৰু sp3d2 হাইব্রিডেশন হলে কি হয়, অক্টাহেড্রাল শেপ হয়। সো কিন্তু অক্সিজেনে হেক্সাহ্যালাইড ফর্ম কৰিব নোৱাৰে, অক্সিজেনে হেক্সাহ্যালাইড আৰু টেট্ৰাহ্যালাইড ফর্ম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অক্সিজেনৰ ভেকেন্ট ডি অৰবিটেলছ নাই। সিমিলারলি টেট্রাফ্লোরাইডত যেনে সালফার টেট্রাফ্লোরাইড is a gas, selenium tetrafluoride is a liquid, tellurium tetrafluoride is a solid, and এই টেট্রাফ্লোরাইড বিলাকত কি sp3d হাইব্রিডেশন হয় আৰু শেপটো হয় ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল, আৰু এটা লোন পেয়ার ইলেক্ট্রন আছে ইন দ্য ইকুইটোরিয়াল পজিশন। সো অল এলিমেন্টস এক্সেপ্ট সেলেনিয়াম ফর্ম ডাইক্লোরাইডস এন্ড ডাইব্রোমাইডস sp3 হাইব্রিডেশন টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার। তো ইয়াতে এক্সেপশনাল কেসটো কি যে অক্সিজেনে হেক্সাফ্লোরাইড আৰু টেট্রাফ্লোরাইড ফর্ম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তাৰ ভেকেন্ট ডি অরবিটালস নাই। সো এসিডিক ইন নেচার, আমি জানো যে এই হ্যালাইডসবিলাকৰ এসিডিক নেচাৰ হয়। এটা কুৱেশ্যন আছে H2S ইজ লেছ এসিডিক দেন H2D, ওয়াই? মানে হাইড্রোজেন সালফাইড কিয় লেছ এসিডিক হয় H2D তকৈ? এইটো কাৰণ H2D বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপিটো বেছি, আৰু বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি বেছি হলে কি হয়, এসিডিক ক্যারেক্টার বাঢ়ি যায়। এইটো হৈছে কুৱেশ্যন। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে সালফার ডাইঅক্সাইড ক্যান অ্যাক্ট as both reducing agent as well as oxidizing agent, whereas hydrogen sulfide always acts as a reducing agent. মানে সালফার ডাইঅক্সাইড রিডিউসিং এজেন্ট আর অক্সিডাইজিং এজেন্ট দুইটা অ্যাক্ট করে, কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইড কিয় অনলি রিডিউসিং এজেন্ট অ্যাক্ট করে? কারণ সালফার ডাইঅক্সাইডের সালফারের অক্সিডেশন স্টেট আছে +4, আর সালফারের ম্যাক্সিমাম অক্সিডেশন স্টেট +6, আর লোয়েস্ট অক্সিডেশন স্টেট -2। গতিকে সালফারত কি হয়, অক্সিডেশন স্টেট বাড়িও পারে কমিও পারে, এইকাৰণে অক্সিডাইজিং রিডিউসিং এজেন্ট দুইটা অ্যাক্ট করে। কিন্তু H2S সালফারের অক্সিডেশন স্টেট -2, গতিকে ই আৰু ডিক্রিজ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে ই অনলি রিডিউসিং প্রপার্টি শো কৰে, তো এই কারণে। আচ্ছা, তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, ওয়াটার ডাজ নট হ্যাভ রিডিউসিং প্রপার্টি whereas আদার হাইড্রোজেন গ্রুপ 16 এলিমেন্টস
আর ৰিডিউচিং এজেণ্ট ৱাই কাৰণ অক্সিজেনত ৰিডিউচিং প্ৰপাৰ্টি নথকাৰ কাৰণে অক্সিজেনত বন্ডিং এনথালপি বহুত হাই সেইকাৰণে ই ৰিডিউচিং প্ৰপাৰ্টি শ্ব' নকৰে কিন্তু গ্ৰুপ 16 এলিমেণ্টৰ বাকীখিনিত বন্ডিং এনথালপি কম আছে সেইকাৰণে ৰিডিউচিং প্ৰপাৰ্টি শ্ব' কৰে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে এক্সপ্লেইন ৱাই ৱাটাৰ ইজ এ লিকুইড হুৱেৰাজ হাইড্ৰজেন সালফাইড ইজ এ গেছ water to liquid কিন্তু hydrogen sulfide to gas কিয় কাৰণ waterত hydrogen bonding আছে oxygen is very electronegative element and it can forms hydrogen bonding with hydrogen কিন্তু hydrogen sulfide hydrogen bonding form নকৰে আৰু hydrogen bonding form কৰিলে কি association ভাল হয় আৰু association ভাল হ'লে কি হয় ই জেনাৰেলি কনডেন্স হয় তো এটো লিকুইড হয় কিন্তু hydrogen sulfide to হয় এটা গ্যাস তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম ডাইঅক্সিজেন তো ডাইঅক্সিজেন মানে আমাৰ অক্সিজেন নেচাৰত এটমস্ফিয়াৰত 21% পোৱা যায় আৰু এটো কম্বাইন এজ ওয়েল এজ ফ্ৰী ষ্টেটত পোৱা যায় সো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেচনটো সব ল্যাবৰেটৰী স্কেলত যেনে আমি পটাছিয়াম ক্লোৰাইড বা পটাছিয়াম নাইট্ৰেট বা পাৰমাঙ্গানেট হিট কৰিলে ডাইঅক্সিজেন প্ৰিপেয়াৰ হয় সিমিলাৰলি থাৰ্মেল ডিকম্পোজিশনত এইবিলাক যদি ডিকম্পোজ কৰা সিলভাৰ অক্সাইড ডিকম্পোজ কৰিলে সিলভাৰ প্লাস অক্সিজেন প্ৰডিউসড হয় মাৰ্কিউৰি অক্সাইড এইবিলাক ডিকম্পোজ কৰিলে হিট দিলে অক্সিজেন প্ৰডিউসড হয় সো হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইডৰ ডিকম্পোজ কৰিলে আমি ওয়াটাৰ পাম লগত অক্সিজেন পাম আমাৰ অক্সিজেন লাগে লাৰ্জ স্কেল প্ৰিপাৰেচন ওয়াটাৰক যদি ইলেক্ট্ৰোলাইসিস কৰা অক্সিজেন পোৱা যায় তো ইন্ডাস্ট্ৰিয়ালি কি কৰিব লাগে ইন্ডাস্ট্ৰিয়ালি আমি অক্সিজেন কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যেটো আমাৰ হস্পিটাল যিবিলাক সিলিন্ডাৰ অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ পোৱা যায় এইবোৰ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি মানে ফাৰ্স্ট এয়াৰ লম এয়াৰৰ পৰা আমি ফাৰ্স্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়াটাৰ ভেপাৰখিনি ৰিমুভ কৰি দিম তাৰপিছত আমি বাকি গ্যাসখিনিক আমি লিকুইফাইড কৰিলে আমি আৰু তাৰপিছত ডিষ্টিলেশ্যন কৰিলে নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনটো পাই যাম আমাৰ লাগে অক্সিজেন সো জেনাৰেলি অক্সিজেন ইজ কালাৰলেছ এণ্ড অডৰলেছ সলিবল ইন ওয়াটাৰ আৰু এই সলিবল ওয়াটাৰ সলিবল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যেনে একুৱেটিক এনিমেল যেনে মাছ পানী সাপ এইবোৰ জীয়াই থাকে কাৰণ অক্সিজেন সলিবল ইন ওয়াটাৰ তাৰপিছত অক্সিজেনৰ আইসোটোপ তিনটা আছে অক্সিজেন 16 17 এণ্ড অক্সিজেন 18 এণ্ড দিস ইজ প্যাৰামেগনেটিক ইন নেচাৰ প্যাৰামেগনেটিক হোৱাৰ কাৰণ কি আমি কেমিক্যাল বন্ডিঙত পাই আহিছো মলিকুলাৰ অৰবিটেল থিওৰিত যে অক্সিজেনৰ যেটো মলিকুলাৰ অৰবিটেল ডায়াগ্ৰাম তাতে চাবা দুটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে pi 2px and pi 2p that এটা সিঙ্গেল ইলেক্ট্রন আছে এটো কারণে অক্সিজেন প্যারাম্যাগনেটিক ইন নেচার সো অক্সিজেন রিঅ্যাক্টস উইথ মেটালস এন্ড নন মেটালস এক্সেপ্ট সাম মেটালস মানে জেনারেলি অক্সিজেন গুটে কেটা মেটাল আৰু নন মেটাল লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰে কিছুমান নোবেল মেটালস বা নোবেল গ্যাস বাদ দি যেনে গোল্ড প্লেটিনাম আৰু নোবেল গ্যাস যেনে হিলিয়াম বেরিলিয়াম আর্গন ক্রিপ্টন এইবোৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট নকৰে সো জেনারেলি ক্যালসিয়াম মেটাল লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এলুমিনিয়াম লগত এলুমিনিয়াম অক্সাইড ফসফরাস পেন্টঅক্সাইড কার্বন লগত কার্বন ডাই অক্সাইড এইবোৰ মানে ৰিঅ্যাকশন আৰু এন্ড দিস আর এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন মানে যেতিয়া রিঅ্যাকশন করে হিট ইভলভ হয় প্রডিউসড হয় সো অক্সিজেন কি কামত ইউজ করা হয় অক্সিজেন ইজ ইউজড ফর আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন কারণ আমি জানো অক্সিজেন না থাকলে আমি জিয়াই থাকিবই নোৱাৰি অক্সিজেন লাগে রেসপিরেশনত ইট ইজ ইউজড টু প্রডিউস অক্সি হাইড্রোজেন অর অক্সি এসিটাইলিন ফ্লেম ফর ওয়েল্ডিং লিকুইড অক্সিজেন ইজ ইউজড ফর ফুয়েলস ফর রকেটস লিকুইড অক্সিজেনটো আমাৰ ৰকেট ফুয়েল ৰকেটৰ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় The combustion of fuels like hydrogen in liquid oxygen provides tremendous thrust in rockets. তো এইবিলাকত অক্সিজেনৰ ইউজেস হয় সো বাকি আমি বাকিখিনি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম যদি বুজি পোৱা নাই সুধিবা থ্যাংক ইউ